네, 여러분 안녕하세요, 안스타입니다. 오늘은 굉장히 흥미로운 주제 하나를 가져왔습니다. WC 월드 바리스타 챔피언십을 이번에 부산에서 했잖아요. 멕시코 국가대표 선수가 시연을 하는데 에스프레소를 추출할 때 우리가 평균적으로 담는 커피 양보다 조금 적게 담아줘서 5번 템핑하고 추출을 하더라고요. 왜 이렇게 템핑을 많이 하는지, 그리고 그게 어떤 효과가 있는지 궁금하더라고요. 근데 마침 저희가 벤풋과 로스팅 클래스를 촬영을 했는데 벤풋이 이 멕시코 국가대표 선수를 코칭을 했더라고요. 벤풋에 대해서 짧게 소개를 해드리면 캐나다 국가대표면 7번을 했고요. 바리스타 국가대표를 6번 하는 동안 4번을 세계대회에서 파이널을 올랐습니다. 그 정도로 월드클래스 바리스타들이 인정하는 친구고 캐나다 안에서도 독보적인 바리스타라고 할 수 있습니다. 그래서 제가 벤풋한테 한번 물어봤습니다. 도대체 왜 템핑을 5번 시켰냐고. One day I was tamping the coffee and I could see that the way that the portafilter fit with the tamper was like this. And then I tamped it again and you could see it was a little bit lower. So then I just started to experiment with different tamping amounts. And I got a tool that could measure the depth of the puck to see how much it was compacted. And I found that after 5 tamps, you would compress the coffee 12% more. It was more dense. And once it gets that dense, you no longer have any more channels. So you have much more even extraction, and so you end up with a better taste, because rather than some part of your coffee being over extracted, some being under extracted, it's all just really well extracted, and so the flavors are better. And also for sustainability, it uses less coffee. So rather than a 20-gram dose that you see at WBC quite often, we were using a 15-gram dose on stage. 우리가 에스프레소를 추출하기 전에 포터필터에 분쇄된 원두를 담아준 다음에 밀도를 만들어주기 위해 이렇게 눌러주는 행위를 우리가 템핑이라고 하고요. 그 밀도를 만들어주기 위해서 템핑을 하는 겁니다. 이 템핑의 색이나 수평이 맞는지, 방식 뭐 이런 거에 따라서 에스프레소 맛이 조금 미세하게 달라지기도 합니다. 그래서 우리가 템핑을 되게 중요하게 생각을 하는 거고요. 벤풋이 이렇게 템핑을 5번 한 이유는 템핑을 5번 했을 때와 한 번 했을 때의 맛 차이가 굉장히 크다는 것을 느낀 거고, 5번 했을 때 채널링도 줄어들고 최적화된 커피 추출을 가져갈 수 있었다고 해요. 그래서 벤풋과 함께 템핑을 1번 한 거, 그리고 템핑을 5번 한 거 테스트를 해봤습니다. So let's start with 1 tamp. Maybe a little bit slow, but it looks pretty good. And we'll pull traditional profiles. We'll put 19 in, we'll pull about 42 up. And if you think about espresso, it often has sometimes too high acidity, sometimes lots of bitterness. I believe that this is due to that uneven extraction. It's not the brew method, it's not the coffee, it's the fact that you have uneven extraction. Some parts that are extracted well, and some parts that are extracted poorly. Okay, so now we'll take the same grind setting and we'll pull that down to maybe 14.5 grams. 4.7. So similar flow rate, a little bit faster, but if you think about it, we're using so much less coffee. Yeah. Normally if you put 14.5 grams in, it would it would come out so fast. So that shows that there's fewer channels, that the coffee bed is quite a bit denser. We're also extracting much more, so I can actually pull a fairly large shot and you'll still have really good coffee flavor. So it should be pretty normal espresso. 이건 템핑을 5번 한, 도중에는 낮추고. 노트의 선명함이 훨씬 더 좋은 것 같아요. 근데 단맛이 빠지지가 않아요. Yeah, I find that the multi-temp has more flavors that remind me of filter coffee, where it's very balanced and very sweet. Yeah. Espresso often has intense flavors, but also intense acidity, intense bitterness. 벤풋이 추출하는 커피는 한 38초 정도에 나왔단 말이에요. 그러니까 우리가 일반적으로 세팅하는 커피보다는 시간이 좀 늘어났습니다. 그렇기 때문에 커피의 단맛도 좋지만 시트러스한 산미가 있으면서 비트한 노트도 느껴지는, 로우 도징에서 5번 정도 템핑해준 커피는 굉장히 주시하다라는 생각이 들었어요. 이런 주시한 커피들 같은 경우에는 단맛이 떨어지는 경우가 굉장히 많거든요. 근데 견과류 같은 단맛들이 굉장히 잘 채워졌고요. 한 잔의 에스프레소로 밸런스 있게 다가온다라는 느낌이 들었고요. 여기서 굉장히 흥미로웠던 점은 템핑을 1번 했을 때의 도징량과 템핑을 5번 했을 때의 도징량이 달랐다는 거예요. 우리가 일반적으로 에스프레소 추출할 때는 바스켓에 맞는 커피 원두를 좀 담거든요. 사용하는 그 바스켓 크기가 16g에서 22g 사이를 가장 많이 쓰고 계실 거예요. 근데 평균적으로 보자면은 한 18g을 굉장히 많이 담는 편이고요. 그리고 이제 담는 커피 양 대비 추출 양은 한 2배수 정도 추출을 하는 거죠. 그렇게 에스프레소 세팅을 많이 하는데 템핑을 5번 해주는 대신에 도징량을 오히려 많이 낮춰준 겁니다. 그래서 제가 현장에서 14.7g을 도징을 하고 템핑을 1번만 한 에스프레소를 같이 비교해보기 위해서 부탁을 했습니다. 그래서 최종적으로는 이 3잔을 같이 맛을 봤거든요. Okay, so we'll put 14.5 and we'll see how fast that one is. The streams are moving, less control.
And it looks like it's channeling more too, because with the smaller bed, you have a greater chance of channeling. So 10 seconds slower. Yes. 노트도 나오고 산미도 어느 정도 있는데 단맛이 많이 빠져 있는. And then this one just shows the power of the technique, that it's so much faster, that the flavors are more bitter, they're a little bit more mild. 반대로 제가 부탁한 세 번째 에스프레소는 밝은 노트들이 잘 느껴졌는데 단맛이 좀 부족했고요. 주시하게 들어온 것보다는 약간 티라이크하게 들어온 느낌이 들었어요. 제가 생각할 때는 조금 더 부정적인 느낌에 가까운 티라이크함이었고요. 단맛이 잘 받쳐주지 않으니까 전반적으로 밋밋한 느낌이 많이 드는 에스프레소였습니다. 그래서 최종적으로는 두 번째 잔이 확실히 맛있더라고요. 이랬을 때 TDS 변화도 있을까요? 수율이라든지? So what's interesting is that because the extraction's so high, when I've used a refractometer, we're at about 26 to 28% extraction. So very, very high. And that's not because we're extracting more from all the coffee, it's just we're getting more even extraction. Because there's always parts of the extraction where you're under extracting, like in here, that bright acidity is from under extraction. But here, everything gets extracted the same amount. The strength is a little bit lower, but it's still good. It's around 9%. If you tasted this, you wouldn't guess it was such a small dose. But then I think the other thing is because the extraction's so even, you can taste more clarity. 댐프시 제안한 추출 루틴의 핵심은 템핑이 아니라 도징 양이라고 생각을 합니다. 저도징을 굉장히 이상적으로 추출할 수 있는 세팅 루틴을 제안한 거라고 생각을 해요. 요즘에 에스프레소 추출의 트렌드라고 해야 될까요? 14g에서 15g의 원두를 담고 3배수 정도의 에스프레소를 추출을 하거든요. 이거를 20초 초반에서 한 30초까지 오히려 조금 더 빠르게 추출하는 카페들이 요즘에 굉장히 많아지고 있어요. 이렇게 추출하면 어떤 맛을 얻을 수 있냐면 에스프레소의 농도 가 상대적으로 좀 낮아지고요. 추출 수율이 조금 더 높아지면서 커피가 가지고 있는 긍정적인 노트는 다 들어오되 쓴맛이 많이 줄어들고요. 부담스럽지 않은 편안한 에스프레소 한 잔을 마실 수 있습니다. 그래서 저도 이렇게 마시는 걸 굉장히 좋아하거든요. 그런데 이렇게 에스프레소를 추출했을 때 잘못 추출하면 단맛이 받쳐주지 않는다는 그런 단점이 있었습니다. 왜냐면 이게 채널링이 나기가 쉽거든요. 14g에서 15g 담고 템핑을 하면은 퍽의 높이가 되게 낮아져요. 과도하게 높이가 낮아지면은 바스켓 안에 공간이 많이 남기 때문에 물총 현상이 굉장히 많이 일어납니다. 그래서 되게 밋밋하고 단맛이 적은 에스프레소가 쉽게 추출이 됩니다. 그래서 그거를 보완하기 위해서 저도징에는 분쇄도를 되게 가늘게 써요. 분쇄도를 이렇게 가늘게 쓰다 보면은 어쩔 때는 되게 안 좋은 쓴맛이 나타나기가 쉽습니다. 그런데 이 뱀풋이 제안한 이 멀티템프는 분쇄도를 동일하게 사용을 하면서 퍽의 밀도를 높여주기 때문에 채널링의 확률도 더 낮게 해주고요. 분쇄도도 조금 더 굵게 쓸 수 있기 때문에 긍정적인 노트들을 다 가지고 오면서 단맛도 채워주는 보완점 역할을 해주는 거죠. 그렇기 때문에 저는 개인적으로 생각하기에 이 멀티템프의 핵심은 결국에는 템핑이라기보다는 도징량이 낮은 에스프레소를 아주 이상적이게 추출할 수 있게 해준다라는 거에 장점이 있다고 좀 느껴져요. 자, 그러면 이게 정말 5번 템핑한 게 채널링을 줄여줄까? 그래서 저희가 한번 돌아와서 테스트를 해봤습니다. 첫 번째는 18g을 담고 한 번 템핑을 했고요. 두 번째 샷은 14g을 담고 일반 템퍼를 사용해서 그냥 5번을 눌러줬습니다. 그래서 저희가 결과를 봤을 때는 TDS는 농도를 뜻하잖아요. 18g이 커피를 더 많이 사용했기 때문에 당연히 평균적인 TDS는 18g이 높았고요. 다만 추출 시간 표준 편차가 14g이 더 적었습니다. 그리고 TDS 표준 편차도 14g이 더 적었습니다. 그러니까 더 균일했다는 이야기죠. 그리고 우리가 바텀리스 포터필터를 사용했을 때 퍽의 그런 추출 양상을 봤을 때도 확실히 14g으로 추출했을 때가 훨씬 더 안정적으로 나오는 결과가 있었고요. 18g으로 추출했을 때 조금 더 이 채널링의 빈도라든지 물총 현상들이 빈번하게 보인다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이거는 사실 뱀풋이 이야기할 때는 추출이 완료된 퍽을 보면서 이야기를 해주더라고요. 18g으로 한 번 템핑했을 때의 추출 퍽은 구멍이 굉장히 좀 더 많이 뚫려 있었는데 14g 도징 멀티템프를 한 후에 추출된 퍽을 봤을 때는 확실히 구멍이 적었습니다. 그래서 이 구멍이 적은 만큼 채널링이 덜 일어난 거다라고 저희한테 설명을 해주더라고요. 여기에서 좀 예측해 볼 수 있는 거는 템핑을 5번 해줬을 때 확실히 퍽의 밀도가 훨씬 더 많이 생기잖아요. 그래서 그만큼 채널링이 날 수 있는 공간이 없어지는 거고 누리 커피를 일관되게 지나가면서 훨씬 더 추출 수율도 높여주고 추출의 최적화를 만들어준다 라고 예측해 볼 수 있는 거죠. 그 다음 궁금했던 거는 그렇다면 왜 템핑을 꼭 5번만 해야 될까?
라는 거였습니다. So the tool that we use is actually to measure the depth of the puck, is used to measure tires on cars, and it's sensitive to 1/100th of a millimeter, so super precise. And what I noticed is after the first two, it's a very big change. It'll compress the puck a lot, and then the next 3 to 5, it compresses the puck more, but it starts to slow down. So around 5 is where it's fully compacted. 저희가 테스트를 해봤는데 3번, 5번, 10번 각각 탬핑을 해서 테스트를 해봤습니다. 1번과 5번의 추출 시간 차이는 굉장히 많이 났는데 3번과 5번, 10번은 유의미한 차이는 있지만 정말 많은 차이는 나지 않고 10번 탬핑한 거는 오히려 너무 많은 밀도가 있어서 그런지 좀 추출이 원활하지 않은 현상을 보였기 때문에 5번이 테스트했을 때 좀 적합하다라고 좀 느껴졌습니다. 관능적인 차이를 한번 말씀을 드리자면 탬핑을 한 번 한 컵은 플랫한 느낌이었고요. 가벼운 캐릭터가 지배적이지만 단맛이 좀 많이 부족한 느낌. 제가 테스트했을 때는 탬핑을 3번 한 컵이 가장 맛있었습니다. 단맛도 어느 정도 받쳐주고 산미와 단맛과 쓴맛의 밸런스가 가장 좋았어요. 탬핑을 5번 한 컵도 3번째 컵과 거의 비슷한데 단맛이 조금 부족한 느낌? 10번 탬핑으로 추출한 게 오히려 조금 더 플랫한 느낌이 났습니다. 추출이 좀 더 길어지면서 커피 안에 있는 성분들을 잘 못 가지고 온 느낌이 좀 많이 들었고, 그 다음에 오히려 좀 산미가 툭 치고 좀 쓴맛이 좀 이어지는 밸런스가 좀 부족한 컵으로 좀 느껴졌고요. 탬핑을 한 번, 그리고 탬핑을 5번, 기본 루틴과 멀티 템프 루틴을 테스트를 해봤거든요. 동일하게 14g을 도징을 하고 동일한 추출량을 가지고 추출을 했고요. 그랬더니 시간은 탬핑을 한 번 한 게 좀 5초가 빨랐고, TDS도 전반적으로 탬핑을 5번 한 게 좀 더 높았고요. 수율도 평균적으로 탬핑을 5번 한 게 더 높은 결과를 나타냈습니다. 그 다음에 탬핑을 한 번 했을 때 훨씬 더 이제 채널링이라든지 물총 현상을 제가 좀 눈으로 볼 수 있었고, 탬핑을 5번 한 거는 좀 더 안정적으로 추출이 되더라고요. 자, 그러면 또 한 가지, 반드시 포스템퍼를 사용해야 될까요? 벤프시 코칭한 멕시코 선수는 시연 때 이 포스템퍼를 사용을 했습니다. 이 포스템퍼는 스프링 방향을 이용해서 누구나 다 동일한 힘으로 탬핑을 하게 도와주는 템퍼인데요. 근데 저희가 테스트를 해봤을 때 일반 템퍼를 사용해서 그냥 5번 탬핑을 해줘도 비슷한 결과는 얻을 수 있었습니다. 다만 탬핑을 해줄 때는 눌렀다가 빼줬다가 다시 눌러주는 게 좋습니다. 만약에 이걸 여러분들이 집이나 혹은 카페에서 적용을 해보신다면 분쇄도는 그대로 고정을 하고 도징량만 한 15g 정도까지 낮췄을 때 가장 좋은 결과물을 얻을 수 있었거든요. 추출량을 한 3배수 정도, 한 45g까지 추출을 해보세요. 그리고 탬핑은 한 5번만 해보시고요. 추출 시간이 아마 조금 빨라질 거예요. 그렇게 했을 때 훨씬 더 주시하게 넘어가는 에스프레소를 얻으실 수 있으실 겁니다. 다만 이랬을 때 단점은 여러분들이 만드시는 베리에이션의 임팩트를 좀 낮출 수 있기 때문에 밀크나 이런 데에 좀 부적합할 수 있으니까 꼭 여러분들의 상황에서 맛을 보면서 응용을 하시면 좋을 것 같습니다. 자, 오늘은 이제 벤프시 세계대회에서 시연으로 제안한 이 멀티템프에 대해서 한번 알아봤는데요. 이 영상을 보시고 여러분들 환경에서 한번 테스트를 해보시면서 비교를 해보셨으면 좋겠어요. 왜냐하면 우리가 에스프레소를 추출하는 환경은 각자가 너무 다르고 또 변수도 굉장히 다양하기 때문에 저와 동일한 결과를 얻지 않으실 수도 있거든요. 그래서 집에서 꼭 한번 테스트를 해보시기를 추천을 드립니다. 그럼 저는 여기까지 하고요. 다음에 또 유익한 커피에 관련된 컨텐츠를 가지고 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다.